the canyon. 3 a.m. with whatever we could fit in the car, and my mother and her hospital bed. The winds were ferocious. If you could open. नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड दर्शक बंधु अब्बा असेंबली द्वारा प्रस्तुत आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम आपण एका नुहंती को आपण मानको आउ गोटे नुआ अध्याय को स्वागत जनाए। आज अध्याय आम देखा अमेरिका जलुची सारा पृथ्वी रे आज लोक मैंने आतंकित यही गोटे विषय आज चर्चित पलटि जाइए। समस्त ए विषय चर्चा करुछंती काहेकि अमेरिका रे एही अग्निकांड घटिला। आम अनेक प्रकार अग्निकांड देखिछु आमनकर जीवन काल मध्य किंतु एई जो बृहत विशाल अग्निकांड तार कौन समाधान नहीं। अमेरिका सरकार यथासंभव प्रयास करुची से अग्नि को नियंत्रण करिया पई काबू करिया पई किंतु कौन प्रकार उपाय से माने प्रयोग कले मध्य ताहाको काबू करि पारनांती। तबे मोर दर्शक बंधु तेबे यार कारण कौन ही पारे। अमेरिका भली गोटे शक्तिशाली राष्ट्र सबु देश अमेरिका उपरे निर्भर करंती। अमेरिका ए प्रकार गोटे देश पलटि जाइए सते जेमिति सबु देश रो नजर मध्य रही। जदि अमेरिका रे जदि कौन व्यक्ति अमेरिका को जानती तेबे मध्य सेमान को आमने कहू जड़े ता जीवन रे गोटे बहुत बड़ से अचीवमेंट कला, ता जीवन रे गोटे बहुत बड़ से कृतित्व हासिल कला। आ ए प्रकार मध्य आमे देखू जदि अमेरिका जदि अन्य कौन देश उपरे जदि बंधुता स्थापन करे आ सेही देश को मध्य आमे कहि थाउ सेही देश गोटे निरापद रे रहिला, सेही देश गोटे निश्चित भाव रे ता निमंते सब विश्व सुरक्षित बोली आमे भाबी थाउ। किंतु एई प्रकार गोटे शक्तिशाली राष्ट्र, एई प्रकार गोटे विशाल महाशक्तिशाली राष्ट्र को मध्य आमे देखिया पाउछु एते बड़ अग्निकांड घटी पारुची। आ सेही अग्निकांड को शक्तिशाली हेले सुधा ताकू से नियंत्रण रखी पारुनी। यार कारण कौन ही पारे। दर्शक बंधु मु आपण मानकू आज केतोटी विषय जणेबा को चाहूची जे एई अग्निकांड रो घटिबार उद्देश्य कौन रहिची, पुणी अमेरिका भली शक्तिशाली देश उपरे काहेकि समस्तंकर नजर रहिची आ अमेरिका आज काहेकि शक्तिशाली हेला। प्रथम भाग रे हमने चिंता करिबा जे अमेरिका काहेकि शक्तिशाली हेला। सारा पृथ्वी रे आज अमेरिका शीर्ष रे सबु प्रकार विभाग रे आपण देखंतु, आर्थिक भाव रे देखंतु, सामरिक भाव रे देखंतु, जे कोनसी भाग रे देखंतु अमेरिका आज शीर्ष रे ज्ञान कौशल सबु किछि विद्या सबु किछि रे आज अमेरिका समस्त को पछरे पके देछि। तबे एहार कारण कोन ही पारे। प्रथम कथा हमरे देखिबा जे अमेरिका काहेकि आज शीर्ष रे पहुंचिला। द्वितीय कारण माने देखिबा जे अमेरिका रे काहेकि आज सेही भली शक्तिशाली राष्ट्र रे अग्निकांड घटुछि। प्रथम कारण मु आपण मानकू कहिबी जे अमेरिका काहेकि शक्तिशाली हेला अनेक देश मानक मध्य रे। प्रथम कथा होची जे अमेरिका जदि तार इतिहास को हमरे देखू 1600 मसीहा रे जो माने कि प्रभुकर लोक माने मध्य सेही स्थान को आ जाइथिले आ से माने सेही स्थान रे सेमान को शरण देइचंती आ सेही स्थान गोटे प्रकार पलटि गला समस्तंकर निमंते गोटे आश्रय स्थल पलटि गला। विशेष करी सही समय जो प्रभु को लोक माने ताड़ित होउथिले जो जो अंचल गुडी करे ताड़ना बहुत जोरे घटिला। जो माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले, जो माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पथरे चलिले सेमान को प्रति जो सब ताड़ना घटिला से माने आत्मरक्षा पई आत्मगोपन पई से माने चली गले। अमेरिका भली गोटे स्थान को जहा को आमे देखू सिटी ऑन द हिल बोली कहा जाए, गोटे पर्वत ऊपर स्थापित नगर। आई प्रकार गोटे पर्वत ऊपर स्थापित नगर को सेमाने गले सुरक्षा पाइबा पई आ सेही समय अमेरिका सेमान को ग्रहण करिथिला आ अमेरिका सेमान को स्थान देइथिला, शरण देइथिला। तापरे सेतिक नुहे जदि आमे आउ टिके तार इतिहास को जदि आगु को आउ टिके जदि पृष्ठा उल्टेइबा देखिबा 1700 मसिया प्राय 1800 मसिया रे ए प्रकार घटिला जे गोटे आत्मिक जागरण आसिला। अमेरिका कोनसी प्रकार भाबरे आमानकर ख्रीष्टीय धर्मर देश नुह। अमेरिका ख्रीष्ट धर्म ठारू बहुत दूर रे। जेतो आमे जानू प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीथिले इज्राएल देश पैलेस्टाइन देश जोटा माने कहू वर्तमान इज्राएल देश सेही स्थान रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीथिले।
କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବିଶେଷ କରି ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୈତିକତାର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ ନୈତିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ହୁଏତ ଆମେ এই ବିଷୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ এই ବିଷୟ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମେରିକା କାହିଁକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ତାଡ଼ନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଧାରର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, ତାପରେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ନୈତିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୈତିକତା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ନୈତିକତାର ମୂଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ରମଶଃ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଲା। ଏଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲାନି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ସଂସ୍ଥା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ସାରା ଦେଶକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାପି ଗଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନରେ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା 1800 ମସିହାରେ, ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯାହାରି ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଉ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହାରି ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ସଂସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶନ ଏଜେନ୍ସି ସେମାନେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ କହିବି, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆମେରିକାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋ ମତରେ ଆମେରିକା ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ। ତାହା ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ 19 ଶତାବ୍ଦୀ ବା 20 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବେଲକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଶେଷ କରି ବାଇବେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ବାଇବେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି, ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ ନୁହଁ। ଆମେରିକାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା, କିମ୍ବା ଆମେରିକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସେଇ 1600, 1700, 1800, 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତେବେ ଆଜି କାହିଁକି ଆମେରିକା ଜଳୁଛି? ତାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସରଳ। ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ହୁଏତ ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ, ଯେଉଁମାନେ ନୈତିକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁ ନୈତିକତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୈତିକତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନୈତିକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛି, ତାହା କହିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେରିକା ଜଳୁଛି।
Canyon. 3 a.m. with whatever we could fit in the car, and my mother and her hospital bed. The winds were ferocious. If you could open ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେରିକା ଜଳୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ପଥରୁ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ, ନୈତିକତାକୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ, ନୈତିକତାର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବାର ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ନିଜର କୁପଥରୁ ଫେରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସେହି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଜଗତର କୁଅଭିଳାଷରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତିଯାଏ, ସେ ଯେତେ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହାର ପତନ ହେବ। ଏହାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେରିକା ଜଳୁଛି ଆଜି ଶୀର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୈତିକତାର ପତନ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏତ ଆମେମାନେ ଦେଖିନାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୋପନୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବାକୁ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏକାଥରକେ ସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦିନରେ ସେଇ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଥିଲା, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୋଝ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁଏତ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାର କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଏହି ସମସ୍ତ ସକାଶେ ଜଣେ ଯଦି ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଏ, ଯଦି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ସେ ଉଣା ପଡ଼େ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ତା ପ୍ରତି ରହିବ। ଏହି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଉପନୀତ ହଉ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ତାର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସେଥିରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ଯଦି କୁପଥକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବେ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେରିକା ଜଳୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଜଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ଧରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ଉଠାଇବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏକା ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆମେରିକା ଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ହଉ, ଆପଣମାନେ ହଉ, ଯେଉଁ ଦେଶ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହଉ, ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେରିକା ଜଳୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରୁ ସେମାନେ ଓହରି ଗଲେ, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକୋପ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ତୁମଠାରୁ ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କିଛି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠାଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପଛରେ ପକାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆଶୀର୍ବାଦମୟ। ନମସ୍କାର।